یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی نے دھرنا دے دیا ہے۔ یہ اس وقت کے براہ راست مناظر آپ کو دکھاتے ہیں آپ کی اسکرین پہ۔ دھرنا دے دیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے بند ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر دھرنا دیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے، اور یہ اس وقت کے مناظر ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نے دھرنا دیا ہوا ہے یہاں پہ۔ جہانگیر سر الشغاؤ کو جہانگیر سالار صاحب بتائیں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ ہر جگہ پہنچتے ہیں، آج بھی آپ پہنچے ہیں، کیا لائحہ آپ لوگوں کا نقص؟ یہ جنونی دیوانت ہے، یہ ہوگا عام۔ یہ جو احتجاج ریڈ گراؤنڈ ہائی کورٹ کے سامنے جو کرتا ہے، یہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ جو اندر جان صاحبان ہے یہ محتاط ہے۔ یہ جو وزیر اعظم بیٹھا ہے، خدا کی قسم یہ بت ہے، بت سمجھتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان وہ یہ ابھی بھی ہے، بعد میں ہوگا۔ یہ 47 والا یہ جو بیٹھا ہوا ہے، یہ خدا کی قسم بت ہے، سونو میڈیا والا بت ہے۔ ہم اس تک کھڑے رہیں گے چٹان جیسے، وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرے، ہم آگے بھی بڑھے گا۔ اچھا بات سنیں، یہ بتائیں کہ عمران خان کی رہائی اگر ہوتی ہے تو کیسے استقبال کریں گے عمران خان کا آپ؟ اس کا سے استقبال کرے گا، وہ دوسرا فکر نہیں ہوتا۔ ہمارا قبائل جو کشمیر کو ہم جاتا تھا ڈول کے ساتھ، یہ پنڈی سے ہندو کو ادھر بگا دیا سری نگر تک، ورنہ بزدلوں نے بولا کہ واپس آ جاؤ یہ تک۔ ایسے پگڑی اس ٹائم ہمارے لوگ نہیں لگا، ابھی یہ لگائے گا، لیکن بڑے افسوس ہے یہ ڈیلیٹ مت کرو۔ میں اپنا ریاست کو کہتا ہوں کہ یہ معصوم جانے قبائل باز ہے، اس کے اوپر ڈرون کا حساب کتاب مت کرو۔ یہ بتائیں کہ آپ کے پسندیدہ ایم این اے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا، اس کے لیے آواز اٹھائی ہے، ان سے بات کی ہے؟ بات سنو، بات کیا، لیکن شیر افضل میرا بھائی ہے۔ ایک وعدہ میں نے کیا تھا کہ خان کے ساتھ کون ہوتا ہے وہ میں اس کے ساتھ ہوتا، خان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میں نہیں ہوتا، شیر افضل ابھی بھی بھائی ہے، لیکن پارٹی کا جو خان کا پالیسی نہیں ہے اس کے اوپر میں نے شیر افضل کو بولا اور قیادت کو بولا کہ یہ تکڑا آدمی، میں نے ایسے نہیں دیکھا کہ یہ ایسے غفلہ یا بس آپس میں ٹکرا۔ ابھی میں نے آپس کا وہ ختم کیا، جو بے اتفاقی نہیں ہے ہمارا جنگ 47 والے کے ساتھ۔ عمران خان کو کیا گفٹ کریں گے استقبال جب کریں گے، باہر جب آئیں گے کیا تحفہ دیں گے؟ ایسے کرے گا تحفہ، سنو پگڑی تو ہوگا، وسکاٹ ہوگا، یہ مجھ توڑا اس دن اوپر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ خان کے ساتھ انشاءاللہ تم دیکھو
ऐसे सालार जाएगा, खान को इसी तरह हाथ रखेंगे? ऐसे रखेगा। क्यों? हमारा लीडर है, कोई 47 वाला नहीं है, कोई जर्नल नहीं है चपाकने वाला। और अगर आपको मिलने 10 ना साल दिया बाद गया, मिलने ही ना दिया गया, सिक्योरिटी बहुत होगी, खान के पास सिक्योरिटी होगी, कैसे? सिक्योरिटी वाला बाप पूछा नहीं रोक पाएगा, सिक्योरिटी वाला कुर्बानी दिया। अब गवाह है 9 मई से बाद यही लोग इधर कौन नहीं होता था, खाली बाबा जी के साथ काम होते थे। किसी का बाप उसको सामने नहीं रखवाएगा कि खान को उधर लड़ाई होगा, अच्छा, उधर लड़ाई होगा। खान से मुझे रुकवाएगा। खान दिल का टुकड़ा जुदा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने धरना दे दिया है। ये इस वक्त के बराह रास्त मनाज़र आपको दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पे। धरना दे दिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे बंद हैं, ये आप देख सकते हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाज़र। ऐसे हालात बन रहे हैं। बिल्कुल इसमें कोई सदाकत नहीं है। कल इमरान खान साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर, यानी उन्होंने कोई इनिशिएट नहीं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात करना चाहती है तो इस मौजूदा हालात के ऊपर सिर्फ बात होगी। ना मैं अपने लिए कोई रिलीफ मांग रहा हूँ, ना मैं अपने कोई डील मांग रहा हूँ, ना मैं डील करूँगा। जो खित्ते के हालात है इसके ऊपर बात हो सकती है, आइन की बालादस्ती के ऊपर बात हो सकती है, इस जुल्म का रास्ता रोकने के ऊपर बात हो सकती है। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से PTI का सोशल मीडिया और इंडिया ने पाकिस्तान पे एक वार क्रिएट हुई, जंग की, तो जिस तरह से पूरा मामला, पूरा पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो गया, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि तमाम नफरतें, क्लैशेस ख़त्म करके? देखिए उसका वाहिद रास्ता ये है कि आइन को इम्प्लीमेंट किया जाए। इस वक्त आइन को मुअत्तल किया गया है, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियन जो फॉर्म 45 की बुनियाद पर इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो यहाँ सारे मौजूद है। अभी मैं लतीफ़ कोसा साहब के साथ सुबह कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब की अदालत में भी हम हाजिर हुए, उन्होंने हमें सुने बगैर ही अदालत की कार्रवाई बर्खास्त कर दी। तो ये वो सारे टेक्स्ट है जिसे हमें लग रहा है कि हमारे केसेस को एक डिज़ाइन के तहत ड्रैग किया जा रहा है, इंसाफ की राह में रुकावटें डाली जा रही है, तो इसी के खिलाफ हमारा एहतजाज जारी है। और खान साहब का हुक्म ये है कि इसके खिलाफ मज़ाहमत सर, लास्ट क्वेश्चन ले लीजिएगा कि बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी जो जिसमें नज़म सेठी साहब है, बड़े बड़े नाम हैं, उनकी तरफ से ये खबर ब्रेक की गई, ज़ुबैर अली खान साहब है, मैं उन सब खबरों की तरदीद करता हूँ। इसमें कोई सदाकत? बिल्कुल सदाकत नहीं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाज़िर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली मेंबर जो हैं वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाज़िर आप देख सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हालात जो है वो कशीदा हो चुके हैं और ये अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं अरकान कौमी असम्बली। दूसरी जानिब पुलिस भी है जो इन्हें